تیسرے وہ معاملات جو تربیت سے متعلق ہیں اس میں کوتاہیاں، اس کی سزا اولیاء کے اختیار میں دے دی، جج کو بھی نہیں، وہ مقدمہ کورٹ میں نہیں لے جانا، جس کا جو سرپرست ہے اس کے اختیار میں ہے۔ تربیت کے قبیل کی جو سزائیں ہیں، بچہ ہے کہا 10 سال میں نماز نہ پڑھے، باپ کو کہا پٹائی کو سختی کر کے پڑھاؤ نماز۔ اب بیٹا باپ کا مسئلہ کورٹ میں لے جا رہا ہے، جج کے سامنے جج صاحب میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو اگر سارے بچے لے کر کورٹ میں لے جاتے جج کہاں تک فیصلے کرے گا؟ یہ بچے کی تربیت سے متعلق ہے کہ 10 سال میں اس کو لازماً نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھے گا تو اس کی سزا کون دے گا؟ اس کا سرپرست باپ ہے۔ اسی ذیل میں عورت کی بد دماغی، اس کی تربیت کرنی، دماغ میں بد دماغی نکالنی، تو کہا پہلے اس کو اپنی چارپائی پر مت لٹاؤ، نہیں پہلے مرحلے میں سمجھاؤ، ایزوہن، اور اس کو سمجھاؤ، یعنی شوہر سرپرست ہے، شریعت کی نگاہ میں عورت کا شوہر سرپرست ہے، لہذا اگر عورت میں بد دماغی ہے تو قرآن نے کہا فَإِذُوهُنَّ، سمجھاؤ، سمجھانے سے مسئلہ قابو میں نہیں آیا۔ تو دوسرا مرحلہ ہے کہ اپنے اس سے صحبت چھوڑ دو، اپنی چارپائی پر مت لٹاؤ، مگر شوہر لیٹے گا اسی کمرے میں، کمرہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، اسی کمرے میں لیٹے گا، اپنی چارپائی پر نہیں لٹائے گا، صحبت اسے نہیں کرے گا، یہ اس کی سزا ہے تاکہ اس کی بد دماغی دور ہو۔ اس سے بھی مسئلہ نہیں قابو میں آیا تو پھر تیسرا مرحلہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، اور حدیث نے کہا کہ اعضائے رئیسہ پر نہیں مار سکتے، اور ایسا نہیں مار سکتے کہ جسم پر نشان پڑے، اس سے بھی مسئلہ قابو میں نہیں آیا۔ تو اب کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وہ ہے نشوز، نشوز کا ترجمہ ہے بد دماغی، اور شقاق کا ترجمہ ہے کشاکش، میاں بیوی میں کشاکش ہے۔ تو کہا پھر اب ایک آدمی عورت کے خاندان کا اور ایک آدمی مرد کے خاندان کا، دو کی پنچایت بچھاؤ، اور وہ دو پنچ اگر اخلاص کے ساتھ معاملات کو، میاں بیوی کے جھگڑے کو نمٹانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں کر دیں گے۔ بہرحال یہ عورتوں کو مارنے کا وَاضْرِبُوهُنَّ کا جو حکم آیا ہے وہ عورتوں کی بد دماغی کے علاج کے 3 مرحلوں میں سے تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہے ایزوہن، سمجھاؤ، دوسرا مرحلہ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، خوابگاہوں میں جدا کر دو، تو تیسرا مرحلہ ہی یہ، اور یہ اس ذیل میں آتا ہے کہ 4 گناہ کی سزا اللہ نے اتاری ہے، باقی گناہوں کی سزا قاضی کے اختیار میں ہے، اور وہ کوتاہیاں گناہ نہیں، وہ کوتاہیاں جن کی تربیت کے باپ کی ہیں، تربیت کے باپ کی جو کوتاہیاں ہیں، شریعت اسلامیہ نے اس کی سزا فہمائی سرپرست کے اختیار میں دے دی۔ لہذا کہیں کہ 10 سال پر نماز پڑھنے پر باپ کیوں مارے؟ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ تربیت بچے کی تربیت کے لیے، اس کے لیے جج کے پاس مسئلہ نہیں لے جانا، اس کا سرپرست اس کی اصلاح کرے گا، عورت کا سرپرست شوہر ہے، اس کی بد دماغی کے علاج کی جو 3 مرحلے اس میں سے ایک مرحلہ ہے، اور کتنا مارنا ہے اس کی تمام قیدیں شریعت حدیثوں میں آ گئی ہیں کہ جو اعضائے رئیس ہیں، چہرہ ہے وغیرہ، شرمگاہ ہے، ایسی جگہ مارنے کی اجازت نہیں، اور بدن کو مارو تو بدن پر نشان نہیں پڑنا چاہیے، لکڑی سے نہیں مار سکتے، 3 ماریں ایک مسلسل 3 مرتبہ نہیں مار سکتے۔ یہ جو بچے کو کہ 10 سال میں نماز نہ پڑھے تو مارو، اس کے لیے شامی میں یہ لکھا ہے کہ 3 ماریں مسلسل نہیں مار سکتے، 1 تھپڑ 2 تھپڑ 3 نہیں، 2 بس۔ مکتب میں استاد بچے کو مارنا چاہے گا تو 1 2 3 مارے، ایک ساتھ مسلسل نہیں مارے گا۔ یہ شامی میں اس مسئلے کی صراحت ہے، بس اتنا ہی سمجھ لو، اس سے زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ ہے کہ اسلام میں سزائیں 3 مرحلوں میں ہیں، ایک سزائیں 4 گناہوں کی سزا اللہ نے اتاری، باقی گناہوں کی سزائیں قاضی جج کے اختیار میں دی،
اور وہ کوتاہیاں جو تربیت سے تعلق رکھتی ہیں اس کی سزائیں شریعت نے سرپرست کے اختیار میں دی. کیا مجھے نہیں سمجھا کیا لکھا ہے, ایسی زبان لکھی ہے لکھنے والا بھی. In case of emergency, can women travel without husband? بتلا تو دیا تھا ٹریول ہے. In case of emergency میں بتا تو دیا تھا مسئلہ تو بتا دیا. ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ ایمرجنسی تو کوئی چیز نہیں. یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کی یا زیادہ کی عورت ہو وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے, برقعے کے بغیر نکل سکتی ہے. اس سلسلے میں سورہ نور میں ایک مستقل آیت ہے, والقواعد من النساء. 60 سال یا زیادہ کی عورت ہو, انتہائی بوڑھی ہو گئی ہے, اس کے لیے پردے کی وہ سختیاں باقی نہیں ہیں. یہ کہتا ہے کہ عورت کا جیٹھ دیور سے پردہ ہے یا نہیں. شوڈ وومن ڈو حجاب فرام ہسبینڈ برابر. جیٹھ دیور سے پردہ ہے یعنی جیٹھ دیور سے پردہ ہے, وہ اجنبی ہیں. البتہ معاشرے میں ایک گھر میں رہتے ہوں تو جب جیٹھ دیور گھر میں آئیں تو کھٹکا کر کے اجازت لے کر گھر میں گھسیں, ایک دم نہ گھسیں, تاکہ بھابھی اپنے آپ کو سنبھال لے. اور بھابھی کے ساتھ تنہائی نہیں ہونی چاہیے, بے تکلفی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بس اتنا ہے کہ گھر میں رہ سکتے ہیں, بھابھی اپنا ایک طرف ہو جائے گی, وہ آئیں گے رہیں گے. باقی جیسے گھر کے لوگوں کے ساتھ بے تکلفی ہے, تنہائی ہے, یہ جیٹھ دیور کے ساتھ جائز نہیں ہے. حدیث میں یہ مسئلہ ہے. جب حجاب کا مسئلہ ہے, یہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے. حجاب کا مسئلہ حدیث میں یہ مسئلہ ہے. جب حضور نے یہ کہا کہ کوئی مرد اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکٹھا نہ ہو, اگر اکٹھا ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جیٹھ دیور کا کیا حکم ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور کے زمانے میں ان بھابھی, جیٹھ, دیور, شوہر سب یہ گھر میں رہتے تھے. یہ بھی تو مسئلہ پوچھنا پڑا. تو حضور نے فرمایا کہ جیٹھ دیور تو موت ہیں, ان سے ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو بے تکلفی ہوتی ہی ہے. وہ اگر اکٹھا ہوں گے, عورت اور اس کا جیٹھ, عورت اس کا دیور اکٹھا ہوں گے تو شیطان اور فتنہ بھڑکائے گا اس میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سورہ احزاب کے جو پردے کے آیت نازل ہوئے اس کے بارے میں واقعہ پر کوئی حدیث سے پوچھ رہے ہیں. When Surah Ahzab was revealed, is there any hadith that tell us that the women of Medina covered their face in was? حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن. حدیث کی کیا ضرورت رہی؟ لو چلو حدیث کی ضرورت ہوتی. قرآن میں واضح مسئلہ نہ ہو تو حدیث کی ضرورت رہتی ہے. داڑھی کی مقدار کا مسئلہ پوچھتے ہیں. داڑھی کی مقدار ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک مشت سے زائد کٹا لینا سنت ہے. ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت سے زائد اگر کوئی نہ کٹا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ ایک مشت سے زائد داڑھی کٹا دی جائے. کیا ہے یہ فل فیس کور کیا ہے؟ دوسرا سوال. If full face cover for women فرض,
فل فیس کور کرنا فرض ہے یا پورا؟ اچھا مسئلہ تو دیا کتنی مطلب پوچھو فرض ہے، فرض یس مینڈیٹری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوچھتے ہیں اہل کتاب کا ذبیحہ. اہل کتاب کا ذبیحہ قرآن کی روح سے حلال ہے، مگر اس کے لیے شرط 3 شرطیں، اور وہ 3 شرطیں مسلمان کے ذبیحے کے لیے بھی. پہلا ایک ہاتھ سے ذبح کیا ہو، مشین کی چھری چل رہی ہے اور کٹتا جا رہا ہے. مسلمان کا اگر سلوٹر ہاؤس ہے اور مشین ذبح کر رہی ہے تو مسلمان کے سلوٹر ہاؤس میں چھری کا کٹا ہوا مشین کاٹ رہی ہے، مشینی ذبیحہ. مسلمان کے سلوٹر ہاؤس کا بھی نہیں ہے. اہل کتاب کا کیا ہوگا؟ دوسرا، ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر مسلمان بھی اللہ کا نام چھوڑ کر ذبح کرے گا تو حرام ہے. بس اگر اہل کتاب اللہ کا نام لیں، چاہے بسم اللہ نہ ہو، بسم اللہ کا مفہوم اپنی انگریزی میں ادا کریں، لیکن اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا اہل کتاب تو جائز ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تیسرا، 2 ہی شرطیں ہیں، تیسری ویسے ذہن میں نہیں آئی. اس وقت جو عیسائیوں کے سلوٹر ہاؤس ہیں اس میں دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی. مشین ذبح کرتے رہتے ہیں، کوئی بسم اللہ پڑھنے والا نہیں. یہودیوں کے جو سلوٹر ہاؤس ہیں ان کے اندر ان کے یہاں پورا اہتمام ہے. چھری سے ہاتھ سے یہودیوں کے یہاں ذبیحہ کے صحیح ہونے کے لیے 17 شرطیں، اس میں بسم اللہ پڑھنا بھی شرط ہے، چھری سے ہاتھ سے ذبح کرنا بھی شرط ہے. لہذا یہود کا جو ذبح کیا ہوا ہے اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلال ہے. باقی عیسائیوں کے سلوٹر ہاؤس میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کیا ہے گھر یا گاڑی مرد اس کی طرف سے لے سکتے کہ نہیں ہے؟ گھر یا گاڑی ایک صرف 1 گھر یا 1 گاڑی سود پر لینا، سود پر مارگیج پہ لینا. سود بولے ارے بھائی اور صحیح زمانہ مارگیج کون سمجھتا ہے؟ بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ ایک خریدنے کی اجازت ہے سود پر. یہ بھی سوال کوئی بھی کہتے ہیں مجبوری میں. جی مجبوری کیا ہے؟ رینٹل پر رہو. اور گاڑی میں البتہ مجبوری ہے کہ آپ انشور کرائے بغیر گاڑی نہیں خرید سکتے، تو گاڑی میں تو اجازت ہے. باقی مورگیج پر مکان لینا ہے اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بچے رینٹ پر کرایہ پر ملتے ہیں. مائی ہاؤس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کرایہ پر لے، جب تیرے پاس پیسے جمع ہو جائے خرید لیجیے. ایک بھی نہیں. انشورنس کی بات کر رہے ہیں، مورگیج پر سود پر گاڑی لینے کے لیے نہیں بول رہے. اور مسجد ہے یہ حنفی عالم کی کیا ہے؟ He follows ہی فالو سعودی سے مون سائٹنگ. وہ کہہ رہے ہیں عید وہ سعودی عرب کے مطابق بناتے ہیں ہمارے مسجد والے، تو کیا ہم کچھ اور ارینجمنٹ کریں یا انہیں فالو کریں؟ ان کا فالو کرنا جائز نہیں. نہیں. آپ کو مثلا اس سال ایک روزہ سعودیہ نے مس کروایا ہے، ایسی صورت میں آپ کو روزہ رکھنا ہے. عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. عید کی نماز 3 اماموں کے نزدیک سنت ہے، حنفیہ کے نزدیک واجب ہے. اگر نہ پڑھو نہ پڑھو. عید میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں. رمضان کے 30 تاریخ کا روزہ رکھنا فرض ہے. لہذا اگر مسجد نے سعودیہ کا فالو کیا ہے اور وہ صحیح نہیں ہے، چاند ملک میں نہیں ہوا، تو آپ کو 30 کا روزہ رکھنا ہے. عید نہ پڑھیں نہ پڑھی، عید پڑھنا کوئی ضروری نہیں. کون پڑھوں گا؟ بتاؤ کیا ہے، پڑھ کے بتاؤ کیا ہے. یہود کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے
اس وقت جو معلومات ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ربائی آ کے پہلے ایک کو ذبح کر کے پھر چلے جاتے ہیں اور شام تک ذبح ہوتا رہتا ہے. اگر ایسا ہے تو یہودیوں کا ذبیحہ بھی حرام. یہ کلیئر ہونا ضروری ہے، نہیں تو یہ ساتھی سمجھیں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں ربائی آ کر ان کا ربانی جو ہے وہ آ کر ایک جانور ذبح کرتا ہے، پھر وہ چھری جو دے گیا وہ اسے ذبح ہوتے رہتے ہیں، پھر کوئی بسم اللہ نہیں پڑتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہودیوں کا ذبیحہ بھی حرام ہے. مسلمان اگر ایسا کرے تو مسلمان کا ذبیحہ بھی حرام ہے. ہر جانور پر بسم اللہ پڑھنی ہے، چھری پر بسم اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا. بولو. سوال ہے کہ قرآن پڑھ کے جو انتقال کر گئے ہیں والدین ان کو بخشا جا سکتا ہے؟ بخشے جا سکتے ہیں، اور یہ کویشچن نہیں، یہ ٹاپک ہے. اس میں یہ سلفی غیر مقلدین جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عبادت بدنیہ کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، وہ غلط کہتے ہیں. ہر عبادت جو بندے نے کی اور اس کا ثواب مجھے ملا، اب میرا اختیار ہے خود رکھوں یا کسی زندہ کو بخش دوں یا کسی مردہ کو بھیج دوں، مجھے اختیار. اب یہ کہ ان غیر مخلد جو ناجائز کہتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں اور ہم جو کہتے ہیں تو اس کے کیا دلائل ہیں، یہ کویشچن نہیں، یہ پورا ٹاپک ہے، اس کو نہیں بیان کیا جاتا. ہمارا چاروں اماموں کا مذہب یہ ہے کہ ہر عبادت چاہے وہ مالی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کلمہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت انسان نے کی اور اسے ثواب مل گیا تو اب اسے اختیار ہے کہ خود رکھے یا کسی زندہ کو بخش دے یا مردے کو ایصال ثواب کر دے، جائز ہے. یہ چاروں اماموں کی رائے یہ ہے. اور یہ غیر مقلدین سلف یہ کہتے ہیں کہ مالی عبادت کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، بدنی عبادت کا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم پڑھ کر آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے. وہ جو کہتے ہیں وہ ان کی رائے ہے. چار اماموں کے یہاں ہر عبادت کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. کیا لکھا اردو میں پڑھ رہے اردو بول. یہ آپ نے جو کہا تھا کہ عورتیں اگر سے گھر سے باہر جائیں تو پورا نقاب کر کے جائیں. اچھا، حج کے موقع کے اوپر وہاں پہ سارا جسم ڈھکنے کے لیے کہا جاتا ہے سوائے چہرے کے. اور فرض کی ان کیس ایک عورت باہر جاتی ہے نقاب لگا کے، کوئی آدمی ہے اس کے پیچھے عورت کے ہو جاتا ہے، وہ جاتے جاتے پتہ چلتا ہے گھر میں پہنچ کے اس کی ماں نکلی، تو اس صورت میں کیسے کس طریقے سے اس کو کیا گیا؟ مطلب ہے کہ اگر نقاب کیا ہوا ہے، کسی عورت نے پیچھا کیا ایک آدمی نے، بعد میں پتا چلا کہ وہ آدمی نے کیوں پیچھا کیا؟ مطلب ہے ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے ابھی دنیا میں نہیں ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. کوئی عورت کا پیچھا تھوڑی کرتا ہے. اگر پہچانے گا کہ میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے تو اس کے پیچھے جائے گا، ورنہ کیوں جائے گا؟ نہیں، اگر سے نقاب کے اندر ہے تو یہ بیکار بکواس ہے. نہیں تو ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں. یہاں مسجد میں سے عورتیں نکلتی ہیں اور مرد کھڑے ہیں، تو اس کی بیوی آئے گی تو پہچان کرے گی تو اس کے ساتھ جائے گا. کوئی بھی عورت کے پیچھے ہو جائے گا؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط نیت سے. غلط نیت سے تو جو سب کچھ ہو سکتا ہے. غلط نیت سے غلط نیت سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ جب حج پہ یہ چہرہ کھلا رکھا ہوا جہاں پہ یہ ہے تو یہ اس کے اندر عام لائف کے اندر کیا حج کے احرام چہرے ہی میں عورت کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کچھ نہ کچھ احرام میں کھلا رکھنا ہے نہیں تو پھر کہاں کھلا رکھے؟ سر کھلا رکھو گے تو اور فتنہ ہے. کیا بدن چھاتی کھلی رکھو گے اور فتنہ ہے؟ تو عورت کا احرام چہرے میں ہے، اور چہرے میں احرام کھلا رکھنا ہے. پردہ اس وقت بھی واجب ہے. میں اپنی بیوی کو لے کر جب حج میں جاتا ہوں تو احرام باندھا تو ایک بڑا سا پنکھا ہم نے ان کو دے دیا. وہ بس میں بیٹھ کر اپنے چہرے کے سامنے پنکھا رکھ کر بیٹھی ہیں، تو نیچے اتر کر اپنے خیمے میں جا کر بیٹھ گئی. تو چہرہ کھلا رکھنا پردہ واجب ہے. دوسرا سوال یہ کہ بہت سے مسلمان جو امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ امریکن جو چیریٹی میں ڈونیشن دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ سے پوچھنے کی بات ہے. میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ جو غیر مسلموں کی چیریٹی آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان میں چندہ دینا جائز ہے. کیا جائز ہے؟ جائز ہے. اب یہ کہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اللہ میں سے پوچھو.
समझे बात को? हिंदुओं की एक चैरिटी है। चैरिटी का मतलब ये है कि रिफाई काम करती है। बस अगर कोई हिंदू चैरिटी को चंदा दे, ज़कात नहीं, सदक़े फिक्र नहीं, नफली खैरात दे, चैरिटी को चंदा दे तो जाइए। अब अल्लाह के यहाँ उसका कितना सवाब मिलेगा, क्या होगा, वो सब अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। किस साइज में हम्म? नहीं, पहला से दाढ़ी के बारे में, इसी को तो बताया था, दाढ़ी के बता दिया, ये दाढ़ी के बारे में, दाढ़ी के बारे में इसी के बारे में बताया था। तुम सोए बैठे हो दिया है, ये सब किधर है? इस प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मैसेंजर फॉर द बोथ ह्यूमन काइंड एंड जिन। बता जिन और इंसान के लिए, दोनों के लिए ये नबी भेजे गए कि नहीं हजरत? जी, इंसान जो नबी भेजे गए हैं उनके ताबे जिन्नात को कर दिया गया है जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और जिन्नात जो पैदा हुए इंसानों से बहुत पहले पैदा हुए हैं। तो ये तय है कि जब से इंसान पैदा हुए और इंसानों में नबी और रसूल आए, उसके बाद से जिन्नात में कोई नबी रसूल नहीं आया, वो इंसान नबी रसूल के ताबे कर दिए गए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले जिन्नात का एक लंबा जमाना गुजरा है। उस जमाने में उनमें नबी रसूल आए या नहीं आए, इस बारे में किताबों में कुछ नहीं लिखा। कुरान और हदीस में भी कुछ नहीं है और किताबों में भी कुछ नहीं लिखा। किताबों में इतना लिखा है कि जब से इंसान पैदा हुए और इंसानों में नबूवत और रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त से जिन्नात में कोई नबी रसूल नहीं आया, वो इंसान नबी रसूल के ताबे किए गए। जैसे औरतों में कभी नबी रसूल नहीं आया, मर्द नबी रसूल आए हैं, उन्हीं के ताबे औरतों को किया गया है। और आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले क्या सूरत थी, कुरान में, हदीस में और किताबों में इस बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मैं कहां से बताऊं? ऐसी तालीम हासिल करना जिस पर सूद या कर्ज देना पड़ता हो, वो कैसे है? ये कहते हैं कि दुनिया की तालीम हासिल करना बहुत महंगा हो गया है। दीनी तालीम के लिए तो कोई खर्च नहीं करना, लेकिन दुनिया की तालीम के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए बड़े बड़े खर्चे हैं। उसके लिए सूदी कर्ज लेकर के पढ़ना कैसा है? जवाब ये है कि ये जो पूछने वाला पूछ रहा है, उससे पहले जो मुसलमानों के बड़े हैं उनको ऐसी तंजीमें कायम करनी चाहिए कि बगैर सूदी कर्जा उन्हें दें और जब वो पढ़ चुके तो उनसे वसूल करें, और न करें। ऐसी तंजीमें मुसलमानों ने कायम नहीं की। जैसे मॉर्गेज क्यों लेना पड़ता है, मुसलमानों के पास ऐसा इंतजाम नहीं किया मुसलमानों ने कि उनके पास ऐसा फंड होना चाहिए कि बगैर सूद के कर्ज दे और मकान खरीदे। वो ऐसे ही पढ़ने वालों के वजीफों के लिए भी हमारे पास इसका इंतजाम होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर सूदी कर्ज लेकर पढ़ना जायज नहीं है। पढ़ेगा तो गुनहगार होगा और उसको भुगतेगा। बाकी ये जरूरत ऐसी नहीं है कि जिसके लिए सूद लेना या देना जायज हो जाए। ये जरूरत, ये लग्जरी जरूरत है, फर्स्ट नीड नहीं है। आदमी की जान जा रही हो या इज्जत पर हर्फ आ गया हो, उस वक्त लोन लेना जायज है, गुंजाइश। जब आदमी की जान जा रही हो या इज्जत पर हर्फ आ गया हो तो लोन यानी कर्जा लेकर उस पर सूद देना जायज है। और एजुकेशन के लिए लोन लेना ये इस दर्जे की जरूरत नहीं। अगर कोई करेगा, लेगा तो जिम्मेदार भुगतेगा। अगर कोई लेगा तो वो जिम्मेदार भुगतेगा। लोन देने का, सूद देने का गुनहगार होगा। काला जादू का इलाज क्या है, या शयातीन के असरात? मैं आमिल नहीं हूँ, आलिम हूँ। मैं आमिल नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। दीन की बातें बता रहा हूँ। ये काम आमिलों का है, उनसे पूछो उसका जादू का, काले जादू का इलाज क्या है। इतना मैं जानता हूँ, कुरान और हदीस से जादू बरहक है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं जादू फादू कोई चीज नहीं, ऐसा नहीं। कुरान और हदीस से ये साबित है कि शहर जादू है और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर किया गया था, और अल्लाह ने ये कहते हैं उसके इलाज के लिए नाजिल की। तो जादू बरहक है।
اگر ہے تو اس کا علاج کرواؤ. کیا علاج ہے وہ عامل بتائیں گے. ناخن کاٹنے کا صحیح طریقہ؟ ناخن کاٹنے کا کوئی طریقہ نہیں. دائیں ہاتھ کے پہلے کاٹو، بائیں ہاتھ کے بعد میں کاٹو. چلیے. یہ ملائکہ، یہ فرشتہ کا کیا جوڑا بتا رہے ہیں؟ فرشتوں کا کوئی جوڑا ہے؟ فرشتوں کا جوڑا یہ شیاطین. صحیح. شیطان اور ملائکہ اللہ نے دو طاقتیں پیدا کی. ملائکہ کی طاقت انسان میں جو ملکیت ہے اس کو ہیلپ کرواتی ہے، اور شیاطین کی طاقت بہیمیت کو محمیز کرتی ہے. اب انسان دو طاقتوں کے درمیان میں ہے، اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے اسے کس کی ماننی ہے. اگر ایک ہی طاقت ہو تو امتحان پورا نہیں ہوتا. شیطان یہ لگا دیے ساتھ میں پہلے گمراہ ہو جائے، فرشتے یہ لگا دیے تو سب جو ہے نیک ہو جائیں گے. دو طاقتیں لگائی ہیں، دو راہیں پر کھڑا کر دیا انسان کو. اب انسان کو فیصلہ کرنا کہ راستے پر چلنا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کی شرح میں کہ جب رمضان آتا ہے تو تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین پر پھیلا دیے جاتے ہیں کہ مومنین کے دلوں میں عبادتوں کا شوق پیدا ہو. معلوم ہے کہ آمنے سامنے دو طاقتیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے ایک باب میں باب الملئ الاعلی، ہائی کمان، فرشتوں کی ہائی کمان کے سلسلے میں باب قائم کیا ہے. تو اس کے آخر میں اپوزیشن پارٹی کا ذکر کیا ہے کہ اس کی اپوزیشن پارٹی شیاطین ہے. تو پارلیمنٹ میں گورنر پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں مل کر کے پارلیمنٹ کا توازن قائم ہوتا ہے. انسان کے مرنے کے بعد اس کے نام اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، تو کیسے اس کو دعا کرنا فائدہ پہنچائے گا اس کے مرنے کے بعد؟ تین چیزوں کا ایکسیپشن ہے. تین چیزوں کا ایکسیپشن ہے کہ آدمی کا اپنا عمل بند ہو جاتا ہے. تین چیزوں کا جو اس کا اپنا عمل ہے، صدقے جاریہ کر رکھا ہے، علم کتابیں چھوڑ کر گیا، شاگرد چھوڑ کر گیا، نیک اولاد کی چھوڑ کر گیا. آدمی کے عمل میں سے یہ تین کا عمل جاری رہتا، ثواب جاری رہتا ہے، باقی ثواب منقطع. اور ایصال ثواب میں جو عمل ہوتا ہے وہ میت کا عمل نہیں ہوتا ہے، زندے کا عمل ہوتا ہے. مرنے والے کا عمل بند ہو گیا. اور ایصال ثواب میں یہ مردے کا عمل کہاں ہے؟ یہ تو زندے کا ہے. زندہ ایک عمل کر کے بھیجتا ہے، اس سے کیا تعلق اس کا؟ لندن میں ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے یہی ایصال ثواب کا مسئلہ بیان کیا. تقریر بڑا مجمع تھا. دیکھو، برطانیہ دینی اعتبار سے آپ کے امریکہ سے بہت آگے نکل گیا ہے. تم اسی گمان میں ہو کہ ہمارا امریکہ دنیا کے اعتبار سے جو ہو تم مانو، لیکن دینی اعتبار سے یو کے کہیں آگے ہیں آپ لوگوں سے. آپ یو کے کی مسجدوں میں چلے جاؤ، پہلی دوسری تیسری صف میں آپ کو کوئی 1.5 کا آدمی نہیں ملے گا. یہاں امام کے پیچھے بھی 1.5 کا آدمی کھڑا. آپ چلے یہ مجمع اس کا 10 گنا مجمع ہر مسجد میں تقریر میں ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کو کتنے دعوتیں ٹیلی فون کر کے جمع کیا ہے. وہاں بغیر اطلاع کے اس سے 10 گنا مجمع ہوتا ہے. تو میں ایصال ثواب کا مسئلہ بیان کر رہا تھا تو مجمع کے پیچھے سے ایک عرب نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے یہی حدیث پڑھی کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث فكيف يصل الثواب الى المیت. تو میں نے اس سے کہا ینقطع عمل من، بند ہو جاتا ہے کس کا عمل؟ ارے بہت ذہین ہوتا ہے، ایک دم بیٹھ گئے چپ. سمجھ گیا؟ میں نے کہا کس کا عمل بند ہوتا ہے؟ میت کا عمل بند ہوتا ہے. اور ایصال ثواب میں تو زندے کا عمل پہنچتا ہے. اس کا کیا تعلق اس حدیث سے؟ زمین یا نقد رقم پر کوئی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟
ये भी मेरे भाइयों क्वेश्चन नहीं है, ये भी टॉपिक है। ज़कात के सारे मसले बयान करो तब जाकर के, अगर जमीन आपकी यूज के लिए तो उस पर कोई ज़कात नहीं, जमीन आपकी बिजनेस के लिए है तो उसके वैल्यू पर ज़कात। एक आदमी के पास एक मकान है, एक प्लाट है, वो यूज के लिए या किराए पर देने के लिए, तो अगर यूज के लिए है तो कोई ज़कात नहीं। किराए पर देने के लिए तो जो किराया आएगा वो बैलेंस में शामिल हो और उसमें ज़कात आएगी। और अगर आपका मकान इसलिए है कि उसे बेचूंगा, प्लाट इसलिए है कि बेचूंगा, खेत इसलिए है कि बेचूंगा, यानी खरीदा ही बेचने के लिए, अपना है तो भाई मकान मेरा जाती आवा अजदाद से बेचूंगा, ये नहीं। एक ने मकान खरीदा ही है बेचने के लिए, जन प्लाट खरीदा ही बेचने के लिए, तो उस पर हर साल ज़कात आएगी। मार्केट वैल्यू जो भी होगा उस मकान का, जमीन का, उस पर ज़कात आएगी। तो बिजनेस गुड्स पर ज़कात है, और गुड्स फॉर यूज या फॉर रेंटल उसके ऊपर ज़कात नहीं। और रेंटल वाले में जो रेंट आएगा वो अगर बचेगा, जब आपका साल पूरा होगा उस वक्त तो बचेगा, तो आपके बैलेंस में शामिल होकर उस पर ज़कात आएगा। कोई ऐसी आपकी मालूमात के लिहाज से कोई इंडिया या पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री में कोई ऐसा इदारा है जो एजुकेशन लोन बगैर सूद के देता हो? मुझे नहीं मालूमात है। अगर नहीं देता हो तो हम यहाँ पर इसका निज़ाम अमेरिका में कैसे? जरूर बनाओ। यहाँ के जिम्मेदार जो बड़े पढ़े लिखे कौम के जो बराउदा हजरात हैं, बैठो सर जोड़ करके, ये हमारी नई नस्ल की जरूरत है, उसका कोई निजाम सोचो। मैं दूसरे मुल्क का विजिटर आया हुआ, मैं क्या मशवरा दूंगा इसमें आपको? गुजराती है या उर्दू में? या क्या गुजराती है, हिंदी में? हिंदी है। क्या औरत जमात के साथ नमाज पढ़ सकती है? शौक से पढ़ सकती है। वहां पीछे कितनों ने पढ़ी? नहीं पढ़ सकती तो कैसे पढ़ी उन्होंने? अरे ये पूछो कि औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना अफजल है या मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आना अफजल है? ये पूछो। ये तो पूछ रहा है पढ़ सकती है, कितनों ने बेचारी औरतों ने पढ़ी नमाज? उसका जवाब नहीं चाहिए ना, जो पूछा नहीं तो क्यों दे? दुनिया में आजकल पिछले 2 सालों से अभी पीछे जोहर के बाद में जिस मस्जिद में मैंने सवाल जवाब किए थे, तकरीर की थी, उसमें एक हदीस मैंने बयान की थी। इब्न माजा में हदीस है, जन्निबू सिबियानकुम मसाजिदकुम, बचाओ अपने बच्चों को अपनी मस्जिदों से। मैंने कहा था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। हदीस में ममानियत है कि अपने बच्चों को अपनी मस्जिदों से बचाओ। तो वहां एक अरब थे, बहुत समझदार, फहीम, माशाअल्लाह, दाढ़ी भी अरबों की दाढ़ियां नहीं होती मगर की माशाअल्लाह दाढ़ी। और ये हमारे मौलाना मुफ्ती नौमान साहब वहां उसको तर्जमा करके, उर्दू तकरीर को अंग्रेजी में तर्जमा करके उसको समझा रहे थे। तो उसने के एतराज किया, इन्होंने वो एतराज मुझसे जिक्र किया, मैंने इनको अभी तक जवाब नहीं दिया। उसने ये एतराज किया कि हदीस में है कि नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कभी नमाज पढ़ाने खड़ा होता था और मेरा लंबी क़िराअत करने का इरादा होता है, यानी खास तौर पर फजर में लंबी क़िराअत करने का इरादा होता है, पीछे मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनता तो मैं क़िराअत मुख्तसर कर देता, क्यों बच्चे की मां परेशान होगी। ये हदीस है। इससे तो मालूम होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो नमाज में रोए हैं, ऐसे बच्चे माएं लेकर मस्जिद में आती थी। ये उसने कहा, मेरी बात पर एतराज नहीं, मैंने तो इब्न माजा की हदीस सुनाई, और उसने भी एतराज नहीं किया। उसने कहा ये हदीस है तो ये भी तो हदीस है, बस इन दोनों के दरमियान में तत्बीक क्या है। मैंने वो अरब तो चला गया, इन्होंने मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि उसने ये एतराज, ये बात कही थी, पूछी थी, मैंने इनको भी जवाब नहीं दिया था।
इस सिलसिले में इन मौलवियों को समझा रहा हूं। आप हजरात की समझ में ना आए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बात आप हजरात की समझ में आए, ये उलमा के समझने की बात है। आर्डर 3 तरह के होते हैं। एक है मार्शल लॉ, अगर नहीं मानोगे गर्दन उड़ेगी। और एक आर्डर है, नहीं मानोगे तो कोई सजा दी जाएगी, सख्त सजा नहीं दी जाएगी। और एक तीसरे वो आर्डर हैं जो तरगीबी आर्डर हैं, अमल करना चाहिए, न करे तो सरफे नजर। देखो मैं मिसालें दूं तुम्हें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये मार्शल लॉ का आर्डर। ये 4 चीजें बिल्कुल छोड़ो। एक शराब, एक सट्टा, एक फाल के तीर, एक मूर्तियां, इनको छोड़ो। ये गंदी चीजें हैं, इनको छोड़ो कामयाबी चाहते हो। ये भी आर्डर है, अम्र है, और ये मार्शल लॉ के कबील का आर्डर है। अगर इन 4 चीजों को कोई इख्तियार करेगा बड़ी सख्त सजा मिलेगी। दूसरा ऑर्डिनरी अम्र है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। नमाज कायम करो, नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो। ये अगर कोई नहीं करेगा उस पर भी सजा मिलेगी। लेकिन जितना वो मार्शल लॉ वाले आर्डर हैं उससे ये हल्का पड़ेगा इसे। और तीसरे वो हैं कि जो तरगीबी आर्डर है उसका मुकाबिल पहलू वो भी रहता है। तो तरगीबी आर्डर वो होता है, उसके मुकाबिल पहलू से सरफे नजर भी किया जाता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद नबवी में आती थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह। अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको। एक तरफ तो ये रिवायत है। दूसरी तरफ हुजूर ने यह फरमाया, एक सहाबिया से फरमाया कि तेरा मेरे पीछे नमाज पढ़ना इससे अफजल यह है कि तू अपने घर की अंदर की कोठरी में नमाज पढ़े। इसका मतलब मस्जिद में मत आ। हजरत आयशा, हजरत इब्न मसूद और हजरत उमर जबकि खलीफा थे, तीनों औरतों को रोकते थे कि मस्जिद नबवी में बताओ, घर नमाज पढ़ो। और हजरत उमर की अहलिया मोहतरमा आतिका, जो उनकी चचाजाद बहन थी, वो खुद मस्जिद में आती थी। हजरत उमर खलीफा हैं, वो आर्डर नहीं दे सकती, नहीं दिया आर्डर, समझाते थे मस्जिद में मत आओ, अपने घरों में नमाज पढ़ो। बीवी आती है, उनके हजरत इब्न उमर आतिका के लड़के नहीं, दूसरी बीवी से लड़के, तो उन्होंने अपनी सोतेली मां से कहा कि मां आप मस्जिद में क्यों आते हैं? आपको पता है कि मेरे अब्बा को, हजरत उमर को औरतों का मस्जिद में आना पसंद नहीं है। तो आतिका ने कहा, फिर उमर मुझे मना क्यों नहीं करते? वो मना करते, मैं घर बैठूंगी। इब्न उमर ने कहा कि हुजूर का इरशाद है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको, इसलिए हजरत उमर तुम्हें मना नहीं कर सकते, आदि नहीं दे सकते, हुक्म नहीं दे सकते। तो हजरत आयशा मना कर रही, इब्न मसूद मना कर रहे हैं, हजरत उमर मना कर रहे हैं, मगर हुक्म नहीं दे रहे। ऐसे ही हुजूर ने फरमाया बच्चों को मस्जिदों में मत लाओ। अगर कोई लाए तो उसको डंडे लेकर मार के भगाएंगे नहीं। एक औरत बच्चा लेकर आई है, एक मर्द बच्चा लेकर आया, तो हदीस तो यही सुनाएंगे कि वे मस्जिदों में मत लाओ, बच्चे गंदगी पाकी नापाकी नहीं जानते, इस कारपेट पर पेशाब कर देते हैं। अभी रमजान में मैं डालस में था, दूसरी शक में एक ऐसे बच्चे ने पेशाब कर दिया। इतनी मोटी कालीन, और इस कालीन का पाक करना बड़ा मसला है। अगर ये कालीन नापाक होगी तो पाक करने का तरीका है कि पूरे मुतासरा ये जगह पर पहले 2 लोटे पानी डालो, फिर हावर ला करके सारा पानी चुसा लो, फिर दोबारा पानी डालो, फिर वो सारा पानी चुसा लो,
फिर तीसरी मरतबा पानी डालो, फिर वो हावर से पानी चुसा लो, तब कारपेट पाक हो। या इसे नहर में ले जाकर बांधो और 24 घंटे उस पर पानी चलता रहे, तब पाक हो। इस कारपेट को पाक करना आसान थोड़ी है। बस ऐसी सूरत में तरगीबी तौर पर मना करेंगे कि बच्चों, हदीस में है, माजा में हदीस है, मत लाओ मत लाओ मत लाओ। लेकिन ये तीसरे दर्जे का हुक्म है, ममानियत है, नहीं भी अम्र होता है। ये तीसरे दर्जे का ममानियत हुक्म है। इसमें अगर कोई लाता है बच्चे को, कोई औरत लाती है, लाए, लेकिन समझाएंगे यही, ये समझाने के दर्जे का अम्र है। और समझाने के दर्जे औरतों को समझाया, हजरत अली ने, अब हजरत आयशा ने समझाया, हजरत इब्न मसूद ने, हजरत उमर ने, ये मना नहीं किया। और हुजूर की दूसरी हदीस भी है, ला तमन्नु ईमान, सबको यूं जमा करने का तरीका ये है, ये तीसरे दर्जे का अमल है। चलो, जमीन का किराया रेंट होता है, ऐसे पैसे का किराया इंटरेस्ट है, तो क्या रेंट भी सूद है? रेंट पे सूद कैसे हो? रेंट भी सूद है, सूद की एक किस्म, सूद की एक किस्म है, इसलिए कि जमीन भी किसी का पैसा है जो आपने लिया हुआ है इस्तेमाल करने के लिए। उसके मनफअत से उसने फायदा उठाया। आप जॉब करते हैं, जो आपको तनख्वाह मिलती है, वो भी सूद हो जाएगी। आप जो जॉब करते हैं, उसकी जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, भी सूद हो जाएगी। तो आप जो जॉब करते हैं, तो आपकी मनफअत से उसने फायदा उठाया, उसका आपको सैलरी मिली। ऐसे दुकान या जमीन किराए पर दी, उसके फायदा उठाया, तो उसका एवज दिया, वो सूद नहीं। पैसा किसी को दिया और उस पर वो सूद है, वो सूद है। पिछले 1-2 सालों से दुनिया में कुदरती आफतें आ रही हैं, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई सजा है? ये या अल्लाह से पूछने की बात है। सजा भी हो सकती है, गुनाह इंसान का सजा भी मिलती है, और नेचुरली भी हो सकती है। अल्लाह के भेजो सवाल। किसी भी शादी में बरकत कैसे ला सकते हैं? मियाँ बीवी के दरमियान शादीशुदा जोड़े में बरकत कैसे ला सकते हैं? सवाल है। हरकत करो, बरकत नहीं। अरे बरकत तो बरकत के साथ जुड़ी। मेरे माँ बाप मुझे एक गैर मुस्लिम औरत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मानते, तो क्या मैं मुसलमान हो गया और वो मुसलमान होना चाहती है शादी के बाद, तो क्या मैं अपने माँ बाप के डिसीजन के बगैर शादी कर सकता हूँ? कर सकता है, बाप के डिसीजन, अगर वो मुसलमान होती कर सकता है। लेकिन देखो, लौ की शादी बेल मंडे नहीं चढ़ती। लौ की जो शादी होती है, बेल मंडे नहीं चढ़ती। माँ बाप की फरमान बरदारी से माँ बाप जो शादी करके दें, वही सुकून की जिंदगी मैसर होती है। और ये करो, जायज है भाई। जब बालिग हो गया लड़का, तो ही डिजायर ना इख्तियार रखता है। लेकिन याद रखो, लौ की शादी बेल मंडे नहीं चढ़ती आमतौर पर। सुकून, फैमिली लाइफ के अंदर सुकून उस शादी में है जो माँ बाप करके दे। और ये सुनो, यहाँ जो भी बात आई है, तो ये सुनो, अहले किताब की औरतों से उनके मजहब पर बाकी रहते हुए, यहूदी औरत यहूदी रहते हुए, ईसाई औरत ईसाई रहते हुए, उससे निकाह करना जायज है कुरान की रूह से। मगर कुरान ने कहा कि लौ की शादी नहीं। ईसाई औरत से, यहूदी औरत से लौ की शादी नहीं। गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान, इसका एक्सेप्शन है। जैसे शादी होती है, लड़का बड़ा होता है तो माँ बाप लड़की ढूंढते हैं, उससे रिश्ता करते हैं। एक लड़का बड़ा हुआ, उन्होंने रिश्ता ढूंढा एक ईसाई लड़की से, एक यहूदी लड़की से, जो वाकई ईसाई और यहूदी है, नाम की नहीं। उससे माँ बाप ने शादी कर दी, तो अहले किताब की औरतों से शादी जायज है कुरान की रूह से। लेकिन इन मुल्कों में जो लौ की बुनियाद पर ईसाई मर्दों और औरतों से शादी होती है, वो जायज नहीं है कुरान की रूह से। कुरान ने 2 जगह पर कैद लगाई है, गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान। और इस मुल्क में यही हो रहा है जो गलत है। उसका नतीजा क्या है कि जब ऑर्डिनरी अंदाज पर
शादी होगी तो औरत मर्द के इन्फ्लुएंस में होगी और उम्मीद बांधेंगे कि वो कल को मुसलमान हो जाएगी। और अगर लॉ की बुनियाद पर शादी है तो फिर मर्द औरत के इन्फ्लुएंस में जाएगा और जो औलाद होगी वो चर्च में जाएगी, मस्जिद में नहीं आएगी। ऐसा हो रहा है हजरत, हो रहा है, चलो होने दो। पीर मुरीदी जायज है और पीरों से दुआ कराना या उनसे मांगना जायज है। पीर मुरीदी जायज है। हुजूर से सहाबा ने भी बैत की है, मर्दों ने भी की है, औरतों ने भी की है। मगर बहुत से पीर बुजुर्गों की शक्ल में भेड़िए होते हैं। बहुत से पीर बुजुर्गों के लबादे में भेड़िए होते हैं। लिहाजा हर किसी के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। पहले देखो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसकी जिंदगी है या नहीं। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी है तो बुजुर्ग है, और अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं है तो बुजुर्गी का ढोंग है। और जो वाकई कुरान और हदीस के मुताबिक नेक सालिह बंदा है तो उससे बैत होना कुरान और हदीस से साबित है। अगर नमाज शुरू करने के बाद वजू टूट जाए नहीं तो इसमें पीर से दुआ करने करके उनसे मांगना। हाँ, दुआ करो जी, मांगना नहीं, दुआ भी करो। मांगना नहीं, मांगने की बात नहीं, दुआ चलो नमाज शुरू करने के बाद अगर वजू टूट जाए तो क्या नमाज खत्म करनी चाहिए उसी वक्त या तोड़ने पूरी खत्म करने के बाद फिर दोबारा पढ़ी जाए? वुजू करके दोबारा पढ़ना अफजल है। तोड़ दी जाए। वो तो खुद टूट जाएगी। जब वुजू टूट गया तो नमाज टूट ही गई। नहीं, वो कह रहे हैं तो मैं मतलब खड़ा रहूं पूरा खत्म हो फिर जाऊं? नहीं, नमाज जब वुजू टूट गई तो क्या खड़ा रहकर करेगा? अब जाकर वुजू करके आकर असर नौ नमाज पढ़नी है अलहदा या जमात में शामिल होना है। 3 इमामों के नजदीक बिना जायज नहीं असर नौ पढ़नी, और हनफिया के नजदीक आकर बिना कर सकता है, यानी पहली नमाज को बाकी रखकर आगे का टुकड़ा पढ़ना शुरू करे। लेकिन ये आम लोगों के लिए इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हनफिया के नजदीक भी इस्तीनाफ अफजल है कि जाकर वुजू करके आकर जमात हो रही है, चौथी रकात में इमाम पहुंच गया तो आकर चौथी रकात में शरीक हो जाए, 3 रकातें बाद में पढ़ ले। लेकिन पीछे मुक्तदी लोग तो खड़े हैं, ये तो वजू सामने वाला का टूट गया, पीछे सारे लोग खड़े हैं, जाएंगे कैसे? यूं नाक पकड़ेगा तो खुद ही जगह देंगे। ये तरीका है, पकड़ लो और खुद बेवकूफ नहीं पीछे, आपके जैसे नहीं। ये ख्वाब देखा है इन्होंने इसमें कि क़यामत का दिन है और ये चिल्ला रहे हैं और जो है वो किताब इनके सीधे हाथ में नहीं आती मगर थोड़ी देर बाद आ जाती है, तो उसका क्या मतलब? ख्वाब सवाल ही नहीं समझ में आया। पूछ रहे हैं कि क़यामत आ गई है ख्वाब में वो क़यामत में है और चिल्ला रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं किताब जो है उनके सीधे हाथ में आई नहीं मगर फिर थोड़ी देर बाद आ गई, तो उसका क्या मकसद? कोई मतलब नहीं, दिमाग खराब है इनका। छोले खाए थे। अभी जिंदा है, क़यामत देख रहा है। जिसको कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। आदमी कोई किताब पढ़ता है, कोई मजमून पढ़ता है, क़यामत का मजमून पढ़ता है, जो सोते हुए ऐसे सब जंजाल ख्वाब में आते हैं, इसका कोई ख्वाब का मतलब नहीं। हो गया, खत्म हो गया। बड़ा सवाल जो होगा माशाल्लाह, सारे सवाल अब वहाँ के सवाल वहाँ के पूछे नहीं, बहुत बहुत रात हो गई। चलो रात हो गई, भूख लगी इनको।